नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो दी ओवरव्यू च स्वागत। अज मैं गल करूँगा सिख सियासत च आए मौजूदा संकट की। पंथिक इतिहास च शायद पहली बारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च टकराव की स्थिति बन गई है। दोवां ने एक दूजे के इलाके च आके धर्म प्रचार बाबत अपनियां गतिविधियां जिहड़ियां वा वो शुरू कर दित्तियां ने। दिल्ली कमेटी का कहना कि पंजाब च खास करके सरहदी खेतरां च धर्म बदली के वध रहे मामलों उत्ते लगाम कसन लई वो धर्म जागरूकता लहर नूं आरंभ रहे हैं। की हन श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ते दिल्ली कमेटी विच टकराव के असली कारण? की जो हो रहा वा वो बादल परिवार खिलाफ मुहिम का हिस्सा वा? की श्रोमणी कमेटी ते अकाली दल तो बादलों का कंट्रोल जिहड़ा वा वो खुसन के आसार बन रहे हैं? बहुत लोगों का विचार है कि पंथ च आया मौजूदा संकट पहलों नालों आईयां मुश्किलों नालों किते ज़्यादा गंभीर है। की ये सही है? दूजे पासे इस मसले तो हट के मैं संखेप च बाहर जाने के रुझान बारे भी गल करूँगा। बाहर जाने के इच्छुक लोग हर हीला अपना रहे हैं। हुण आईलैट्स एग्जाम जिन्हों आईएल्स भी कहने वो जिहड़ा ये लाजमी है एग्जाम बाहर जाने वास्ते, वो भी हुण शक के घेरे च आ गया वा। इस बारे भी मैं गल करूँगा, पर पहला आपां शुरू करते हैं सिख संस्थावां विचकार हो रहे टकराव तो। श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ते दिल्ली कमेटी विचाले टकराव दे की हन असली कारण? वैसे दोवें धिरां जिहड़ियां वा कह तो रही वा कि बेसिकली जिहड़ा इस वेले प्रचार आ उहदी कमी आ और ये प्रचार करने वास्ते एक दूजे के इलाके दे विच जा रहे ताकि वध तो वध सिੱਖੀ बारे प्रचार हो सके। दिल्ली वालियां दा यह भी कहना वा कि पंजाब दे विच जिहड़ा धर्म परिवर्तन आ ओहदी कन्वर्शनस आ ओहदे जिहड़े एग्जाम्पल्स ने उदाहरण वध रहे आ और खास करके जिहड़ा सरहदी खेतर आ उस इलाके दे विच बहुत ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म नूं अपना रहे हैं। वैसे इक्का दुक्का जिहड़े वाकिया तो होंदे रहिंदे आ, पर इमीजिएट कोई इहो जिहा खतरा नज़र नहीं आ रहा। जे कोई खतरा है तो डेरावाद का जरूर है भी लोग डेरियां वाल ज़्यादा वध रहे हैं। ईसाई धर्म तो जो ये खतरा सी तो मैनूं याद आ जो पढ़िया वा आपां इतिहास बारे 19वीं सदीं दे विच 19वीं सदी दे विच जरूर इहो जिहे वाकिया आए सी। उस वेले फिर सिंह सभा लहर जिहड़ी आ उहदी स्थापना हुई सी मेरे ख्याल 1873 के करीब। इतिहास दे विच इस तरह ही दर्ज है। उस वेले सिर्फ क्रिश्चियनिटी मिशनरीज तो खतरा ही नहीं सी, उस वेले आर्या समाज भी बहुत ज़्यादा फैल रही सी। यूपी तो ज़्यादा यूपी तो बाद पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा एग्जाम्पल सन आर्या समाज दे विच लोकां दी कन्वर्शनस दी। उस वेले फिर सिंह सभा मूवमेंट जिहड़ी आ ये चली और काफ़ी हद तक इहदे ते कंट्रोल होया। जिहड़ा हुण मौजूदा संकट आ इहदा असली कारण जो मेरे हिसाब दे नाल वो है सियासी कारण। जदों अकाली दल बादल पंजाब दे चोणां दे विच हाशिए ते आ गया, रिजल्ट आए 11 मार्च नूं, हफ्ते दे विच दिल्ली दे विच एक तरीके की बगावत हो गई। हरमीत सिंह कालका जिहड़ा पिछले साल प्रधान चुनिया गया सीगा, उन्हें अपने जिहड़े दे सपोर्टर सीगे ऑलमोस्ट 29 मैंबर सीगे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के उन्होंने अकाली दल दिल्ली स्टेट नवीं उहदी स्थापना कर ली, नवीं पार्टी जिहड़ी आ वो बना ली। बड़ी वड्डी सैटबैक सी अकाली दल बादल वास्ते। पहलों तो पंजाब चोणां हार गए और फिर दिल्ली दे विच सारी दी सारी पार्टी जिहड़ी सी वो करीब हरमीत सिंह कालका ने हाईजैक कर ली। मन्निया जांदा वा कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मनजिंदर सिंह सिरसा जो भाजपा चले गए सी उन्हां दा हत्थ हो सकता वा। अकाली दल ने और SGPC ने पलटवार किया और अप्रैल 22 नूं हरजिंदर सिंह धामी जिहड़े SGPC के प्रधान ने वो दिल्ली जाते हैं। उत्थे जिहड़ा सिख मिशन का दफ्तर है जिहड़ा उत्थे जाके वो कहते हैं भी असीं धर्म प्रचार वास्ते इत्थे अपनी गतिविधियां जिहड़ियां वधा रहे हैं। 3 मैंबरी कमेटी का गठन करता। रघुजीत सिंह जिहड़े सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने SGPC के उन्होंने उस कमेटी का प्रधान बनाता। उस तो पहलों थोड़ा जिहा जिहड़ा दफ्तर का मसला सी उहदा भी रेड़का वधिया। हरमीत सिंह कालका ते उन्हां दे समर्थकां ने जिहड़ा अकाली दल का उत्थे दफ्तर सीगा रकाबगंज गुरुद्वारे उहदे ते कब्जा कर लिया, लेकिन बादल ग्रुप ने वो कब्जा वापस ले लिया। सो इस करके वो तो मसला हल हो गया। लेकिन इन्हां दीयां गतिविधियां एक दूजे के एरिए दे विच जरूर वधियां रहियां। जदों हरजिंदर सिंह धामी उत्थे जांदे आ उस तो बाद फिर तलकटोरा स्टेडियम दे विच
जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ। ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਔਰ SGPC ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਟਕਰਾਅ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਟਕਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੀਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਗੀ। ਉਹਦੇ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ 2011 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 3 ਜਾਂ 4 ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ SGPC ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੋਟ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ? ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਵਾ, SGPC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਠ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 1960 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਠ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾफ़ी मौतां भी होईयां और उदों तो फिर गर्म दलीए जिहड़े ने वो सरगर्म होए। लेकिन 1979 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੋਡਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ SGPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ 2000 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ BJP ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਔਰ BJP ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ 117 ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ SGPC ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜਿਹੜਾ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। UK ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਹਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਡੋਂਕੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ IELTS ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ IELTS ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹਾਲੀ ਫਰਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ
ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮਿਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਔਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਔਰ UK ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜੱਜ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6.5 ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਇਲਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਝੂਠੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ UK ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 3rd ਕੰਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਏ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।